આ તમારે કટ લેવાની હા હા ધ્યાન રાખવાનું હા હા આનંદ મંગલ हरिरसमृत स्वाहा सतगुरु मोहे निवाजिया दिया मारबो शीतल छाया शब्द की जहाँ हंसा करत किलो सब घट रही समाय मेहंदी के रे पात में लालन रही छुपा साहेब तुझ में यूं बसे जो तली में तेल ज्ञान की गानी फेर के फिर देख ले उनका खेल ओ फिर देख ले उनका खेल साहेब से सब होता है बंदे से कछु नाय राय को मेरू करे और मेरू राय मां ओ मेरू राय मां ए भाई
પરમેશ્વર પોતે પણ નર અજ્ઞાની આંધળો એવા પાળગો જૈન ગોતે એ તળગો જૈન ગોતે
विनारी से आपा हुजे, विनारी से रे आपा सुजे। ऐसा है कोई वहाँ घर जाए, जनन 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 जन जालरी वागे। देखंदा अजंपा सो घर नाही, चंद्र सूरज वहाँ पहुँचत नाही। जप अजंपा सो घर नाही, चंद्र सूरज वहाँ पहुँचत नाही। सूक्ष्म टेक थी सो घर जावे, आप अपने दिए ओळखाय। अखर अजीता अर्ज सुन दो, और जो सुन जो जीवन सको विमना चरणा। दासी जीवन सको विमना चरणा। हे मजरो मान जो गरीब नवा, जनन 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 जन जालरी वागे। जनन 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 जन जालरी वागे। प्याला है भरपूर, पियो कोई घटक घटक घटक। ये राम रस प्याला है भरपूर, पियो कोई घटक घटक घटक।
शब्द की चोट लगी है, कलेजा में रही खटोक। सतगुरु शब्द की चोट लगी है, कलेजा में रही खटोक। ये मूर्त सूरत की सीढ़ी पकड़ कर, मूर्त सूरत की रे सीढ़ी पकड़ कर, चढ़ी जाओ संतों को चटक 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 राम रस। प्याला में भरपूर पियो कोई, घटक घटक घटक। तन को खोजो रे मन को रे जोजो, चढ़ेगा प्रेम रस चटो। तन को खोजो रे मन को रे जोजो, चढ़ेगा प्रेम रस चटो। इस काया में चोर को पकड़ो, इस काया में, इस काया में चोर को पकड़ो, मन को मारो तुम पटक 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 राम। प्याला में भरपूर पियो कोई, घटक घटक घटक। ये राम रस प्याला में भरपूर। साधक सीधक कछुए न साधे, ऐसी माया के कटो। साधक सीधक कछुए न साधे, ऐसी माया के लटो। एक तीर्थ बरत जो कछु करना, तीर्थ बरत तीर्थ बरत जो कछु करना, वो तो है मरना। भटक 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 राम, प्याला है भरपूर पियो कोई, घटक घटक घटक। ये राम रस प्याला है भरपूर। अधर बांस को खेल रचो है, चढ़े सो शुरा कोई न तो। अधर बांस को खेल रचो है, चढ़े सो शुरा कोई न तो। ये दास कबीर की ज्ञान गोदड़ी, दास कबीर दास कबीर की ज्ञान गोदड़ी, बिछालो संतो कोई जटक 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 राम रस। प्याला है भरपूर पियो कोई, घटक घटक घटक।
रे ना हो जीवो रे जिन लागा सबदना रे लागा सबदना पान रे दे माखी बैठी भाई मध ऊपर पाख रही रे लपटा माखी बैठी भाई मध ऊपर पाख रही लपटा ए उड़ने का तो संशय भया उड़ने का तो संशय भया समझ समझ पछताए भजन माँ मस्त रे ना हो जियो रे जिन लागा सबदना पान रे दे देवा लागा सबदना पान देवा लागा सबदना सबदना बाण रे जनो प्रेमे विधाना प्राण भजन माँ मस्त रे ना हो जीवो रे जिन लाग्या सबदना बाण रे तेरा साहेब तुझ में बंदा जो पत्थर माँ ये मरनारो तो ये माथी मरसे मरनारो मरनारो तो ये माथी मरसे चकमक हो के लाल भजन माँ मस्त रे ना हो जीरो रे जिन लागा सबदना बाण रे दे साहिब का घर दूर है बंदा जैसी लंबी रे खजूर साहिब का घर दूर है बंदा जैसी लंबी रे खजूर ये चढ़े तो पावे प्रेम रोज चढ़े तो पावे
जिन लागा सब जना रे लागा सब जना बांधे रे हाड जले जम लकड़ी बंदा खन खन जले रे शरीर हाड जले जम लकड़ी बंदा खन खन जले रे शरीर गुरु रामानंद नहीं भोजमा गुरु रामानंद गुरु रामानंद नहीं भोजमा जना तीजू जो नारी माथी नर मोटा या मूलखनी बजे अरे तो परणे भौमा जैसे पूजा परणे भौमा जैसे पूजा अहिनी कमाणी रे हवने अहिनी कमाणी रे भाईला लगाओ रे मारा जंतर मारा
તમારા આત્માઓ બહુ ખાસ છે. સંત વૃંદ, કલાનિધિ કલાકારો, અમરધામની અંદર આવેલા આજુબાજુના ગામડાઓના ભાઈઓ બહેનો, મહાનુભાવો, ધર્મપ્રેમી બંધુઓ, મિત્રો, આજે રામદેવજી નવરાત્રીનો છેલ્લો દિવસ રાત્રિ છે. રાત્રિની અંદર સાધના સ્મરણ કરવાની એક રીત હોય છે. જેને સાધના કરવી હોય, જેને સ્મરણ કરવું, એ ભજન ગાવા રાત્રિના ટાઈમ. રાત્રિના ટાઈમે શું કામ? દિવસનું કેમ રોક્યું? દિવસની અંદર ઉષ્ણતા છે, દાહકતા છે, અગ્નિ છે. રાત્રિની અંદર શીતળતા છે. અને શીતળતાની અંદર, શાંતિની અંદર જે સ્મરણ સાધના થાય એ મૂળ ઘરમાં પહોંચાડી દે. નવરાત્રીનો છેલ્લો દિવસ, રામદેવજી નવરાત્રી. રાત્રિ છે એટલે પણ કોઈ બી માણસ થોડ સહિત આત્માનું જ્યાં સુધી સમાધાન નહીં થાય ત્યાં સુધી એમનું ભટકણ રહેવાનું. સમાધાન થઈ ગયું અને ક્ષમતા આવી ગઈ. સમાધાનની જરૂર છે. નિર્વિકલ્પ સમાધિ અને સવિકલ્પ સમાધિ કરતા સમાધાન શ્રેષ્ઠ છે. સમાધાન કરવાની જરૂર છે કે મારું કર્તવ્ય શું, મારું કર્મ શું, મારી ક્રિયા શું. હું રાગમાં છું, હું ઈર્ષામાં છું, હું દેશકાળમાં છું, કે કોઈ ખોટા વિચારોના સંબંધમાં પકડાઈ ગયેલો છું. અસંખ્ય પ્રકારના ભાષણો ને પ્રચાર થઈ રહ્યા છે. પણ પરમાત્માનો પ્રચાર કોઈ થતો જ નથી. પરમાત્મા સદાને માટે પ્રચલિત છે. એક એવી જગ્યા નહીં હોય કે જ્યાં પરમાત્મા બિરાજમાન નહીં હોય. તમારી દ્રષ્ટિ એવી તૈયાર કરવી પડશે. જેની દ્રષ્ટિ એકદમ નિર્મળ બની ગયેલી હોય, ચિત્ત જેનું નિર્મળ બની ગયું, બુદ્ધિ જેની સૂક્ષ્મ બની ગયેલી હોય. ઘણા એમને તોડાતોડી કરાવે છે મારી આગળ કે બાપુ મારું મન આમ થાય છે ને, મારું મન આમ વયું જાય છે,
મન આમ છે, મન આમ છે. આવી બધાય ઘણી પ્રકારના મારી આગળ પ્રોબ્લેમ વાત આવે છે મન વિશેના. મનનો ઊંધોક્ષર કરી નાખો. નમ તો બધાને નમતો થઈ જાય. ઈશ્વરની દ્રષ્ટિ, દિવ્ય દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાન દ્રષ્ટિ તૈયાર કરી અને બધાને તો નમવા માંડ. તારો અહંકાર અને મદ ને અભિમાન દૂર થઈ જવાનું. ચાલો કદાચ ન થાય મન. હું તો એક અક્ષર તમને થોડોક સહજ કહું, આજ બધાને લાગુ પડે. તમે મનને મિત્ર બનાવી દો. સાચો મિત્ર મનને બનાવી દે તો મન મિત્ર સાચો બની જશે તો તમને કોઈ દી નડતર નહીં થાય. મનને મિત્ર સાચો બનાવી, ખોટો નહીં. મનને મિત્ર બનાવો, આત્માને રાજા બનાવો. મનને પ્રધાન બનાવો, આત્માને રાજા બનાવો. ભાઈ ભજન જીવનનું ગાયું દેખંદા અને પરખંદા, બે અક્ષરો. હવે દેખંદાનો અર્થ શું? દેખંદા એટલે દેખવું, પરખંદા એટલે પારખ કરવું. એટલે દૂરતાથી નિરખાય ને સુરતાથી પરખાય. એ બે નદી એવી ભરપૂર છે, એ બે નદીને એક કરી નાખો. દૂરતા સુરતાને એક કરી નાખો. શ્વાસ ઉશ્વાસ ચાલી રહ્યો છે એને એક કરી નાખો. જાપ જમ પાસો કરનાય, ચંદા સૂરજ પહોંચતા જીવન ભગત વાળી વાળે. પણ શેઠના અંતમાં કડીમાં શું કીધું? દાસી જીવન ભીમ કેળા છે. છેવટના ભાગમાં એને શરણાગતિ સ્વીકારી. મનને મિત્ર બનાવો, શરણાગતિ સ્વીકાર. જે તમને ઈષ્ટ હોય તે, તમને જે ઈષ્ટ પ્રસન્ન હોય એની નિષ્ઠા પાકી રાખો. એને એ બોલવા સુધીની નહીં વાત કરવાની. ઘણા બોલકા માણસો ખૂબ હોય. બ્રહ્મ આપણે પાડી દે. ગીતા વાંચન ખૂબ થઈ ગયું હોય, બીજું વાંચન ખૂબ થઈ ગયું હોય, પુસ્તકનું વાંચન ખૂબ થઈ ગયું હોય, આપણે બ્રહ્મ પાડી ભ્રમિત બનાવી. ભક્તિ કોઈથી ભ્રમિત ન બનાવે. સત્યતા વાળી ભક્તિ કોઈથી ભ્રમિત ન બનાવે. તમારે સમાધાન જો કરવું હોય તો પેલા ભગવાન નું નામ પકડીને ભગવાન મારાથી જુદો છે એવું તમારે વિચારધારા લેવી પડશે. ભગવાન મારાથી જુદો છે. પછી બીજું સ્ટેજ લેવું પડશે કે ભગવાન મારી અંદર છે. ત્રીજું સ્ટેજ લેવું પડશે કે હું ભગવાન નજીક છે. ચોથું સ્ટેજ લેવું પડશે કે હું ભગવાન એક છે. જ્યાં સુધી તમે પરમાત્મા એક નહીં થાવ એમ મન મિત્ર અને આત્મા જ્યાં સુધી એક નહીં થાય. મન છે પ્રધાન છે, આત્મા એ રાજા છે. એક કરી નાખો. તપાસ કરવા જાઓ તો મન એક પ્રકારની વૃત્તિ જ છે. ચતુષ્ટ અંતસ્કરણની વૃત્તિ જ છે. પણ મનનો વિષય છે ને એ ફક્ત સંકલ્પ જ વિકલ્પ કરે, બીજું કાંઈ ના કરી શકે. મન કોઈ લાડુ નો ખાય. ચિત્તનો ધર્મ ફક્ત ચિત્તનો વિષય છે
ચિંતવન જ કરવાનું, બીજું કાંઈ કરી ન શકે. એટલે ચિંતવન બહુ મોટી વસ્તુ છે. પરમાત્માનું ચિંતવન કરવું તો ચિદાકાશ ખડું થાય છે. ચિદાકાશ, પછી મહાકાશ, મઠાકાશ તો બધા સમજે છે. પણ મનને મિત્ર બનાવે છે. આજે એક વાતમાં મનને મિત્ર બનાવો. મન કોઈ નારી નથી, કોઈ નર નથી. આત્મા કોઈ નારી નથી ઓર કોઈ નર નથી. આ તો બધા સ્થૂળ શરીરના નામ આપ્યા છે, નર નારી. એવું અંદર રહેવા વાળાને નર નારી કીધો જ નથી. અને કોઈ દી આત્માને નર નારી કહેશો નહીં. એક બહુ મોટી વાત આજ તમારે કરી નાખો. બ્રહ્મ બધા કહે છે, બ્રહ્મ નાનીતર જાતિ છે. વ્યાકરણ ભણ્યો નથી, પણ બ્રહ્મ જ્ઞાનેતર જાતિ છે. એ નર નથી, નારી નથી, જ્ઞાનેતર જાતિ છે. તો જાતિ ને અજાતિ પદ મૂકવાનું છે. જાતિ, અજાતિ પદ, સજાતિ ને વિજાતિ, ચારેય વસ્તુની એકત્રતા કેન્દ્ર સ્થાન કરવાની જરૂર છે. જાતિ, અજાતિ, સજાતિ ને વિજાતિ ચારેયનું એકત્ર કરવાની જરૂર છે. કેન્દ્ર સ્થાન એનું ગોતી લેવાનું છે. પરાવાળીનું કેન્દ્ર સ્થાન જેને ગોતી લીધું, નાભીનું જેને કેન્દ્ર સ્થાન ગોતી લીધું, પરાવાળીનું કેન્દ્ર સ્થાન ગોતી લીધું, એને પરમાત્માની નજીક કોઈ કરી. પરામાં જ પરમાત્મા છે. મેં અલેખિયા પીર પરાના, પશ્ચિમરા નહીં. મેં અલેખિયા પીર પરાના, સતની જોડી બે કાંદ ધરી. પીર પરાના, પરાની અંદર પરાનો અર્થ પરા ક્યાં બિરાજે છે, પછી સપરા ક્યાં બિરાજે છે. પરા તમારી નાભિસ્થાનની અંદર બિરાજે. તો નાભિસ્થાનની અંદર રહેવા વાળો એ છે, અને નભની અંદર રહેવા વાળો પણ એ છે. બે ઠેકાણે નભ ને નાભીની અંદર રહેવા વાળો એક જ છે, જુદો કોઈ નથી. અને મારી દ્રષ્ટિની અંદર નર નારી એવું કઈ છે જ નહીં. અને વેરી શું? કોઈ વેરી નહીં. પોતે પોતાનો શત્રુ, પોતે પોતાનો જ મિત્ર. જવા દો ને વાત ને. વેરી કોઈ છે જ નહીં. એવી તારી દ્રષ્ટિ નિર્મળ હોય ને જગમાં વેરી તારે કોઈ નથી. વેરી શું? ઝેરી શું? નવરાત્રીની અંદર નવધા ભક્તિ આવી. આજે નવરાત્રી છે, શીતળતા છે, ચંદ્રમાં પણ ઉગેલો છે. અડધો ચંદ્ર છે નોમનો. નવધા ભક્તિનો અર્ધ ચંદ્ર આવે છે. પણ આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, 10મી પ્રેમ લક્ષણ આવે છે, અને 11મી પરા અને સપરા. પરામાં જઈ ગયો એ પરમાત્માની નજીક. પરામાં જવું પડશે તમારે. બ્રહ્મસાગરમાં તમારે ડૂબકી મારવી પડશે. બ્રહ્મસાગરની અંદર, પરાની અંદર તમે ડૂબકી મારી દો. આંખો બંધ કરશો ને જગત નહીં દેખાય. તો કહેવાનો મુદ્દો થોડોક આજે આધ્યાત્મિક નો વિષય લેવો પડ્યો છે. હું તો કહું તમને, આ દાખલા તરીકે આ પાઠ ઓછો કર્યો,
આ પાટોત્સવ છે ને એક માર્ગદર્શન આદર્શનો એક પગથિયું છે. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવન હોમ કરવું ને એ એક પ્રાથમિક ભૂમિકાનું પગથિયું છે. પછી એને એ સાધનને પછી છોડી દેવાનું. ક્યાં સુધી રાખવું અને ધૂપધુમાડે ક્યાં સુધી કરવા? પછી તો અજંપાના જાપમાં નો એ જાય. અને અજંપા જ્યાં અજંપા જે નથી પહોંચી શકતા તો ત્યાં વયો જાય તો શું વાંધો? જ્યાં જ્યાં અજંપા સો કર નહીં ચંદા સૂરજ પહોંચત નહીં. તો પરાના ઘરમાં જે પૂછેલો હોય માણસ, પરાના ઘરમાં જે ગયો પણ કેના થકી ગયો એ સમાધાન માગશે સદગુરુ દ્વારા. પ્રત્યેકને સદગુરુ જોશે. સદગુરુ નહીં હોય તો બેકાર વાત. સદગુરુ સ્વરૂપ, સદગુરુ સ્વરૂપ પણ છે, સદગુરુ અરૂપ પણ છે. સદગુરુને માનો. આ બીજાની આ બધી આરતી ઉતારો. આમ જુઓ, જ્યોતની આરતી ઉતાર, પણ જ્યોતની અંદર રહેવા વાળો કોણ છે એ નિરીક્ષણ તો કોઈ કર્યું નહીં. આરતી આપણે ઉતારી એમ કોઈ દી આમ આરતી ઉતારી? આપણે આમ આરતી ઉતારતા થોડુંક શીખી જાવ. જોઈ નહીં ને, આ એક દેવળ છે, આ એક મંદિર છે તમારું, એની અંદર ઉતારો આરતી. આમ હોવ ઉતારો. હું તો આમ અગરબત્તી આમ કરું તો પછી હું અહીંયા અગરબત્તી કરું છું ઘણા વખત. કારણ કે મારી અંદર મારો સદગુરુ પરમાત્મા બિરાજે છે, હું એને અગરબત્તી કરું છું, આ મારા શરીરને નહીં. શરીર તો ક્ષણભંગુર છે, શરીર નાશવંત છે. શરીર વિનાશી છે, આત્મા વિનાશી છે. અને આત્માને જ તમે ઓળખી લો. મનને મિત્ર બનાવી સદગુરુ કૃપા મેળવી આત્માને ઓળખી લો. આત્માને ઓળખ્યા વિના રે હે લખ રે 84 નહીં તો મટે રે ઓજી. ભ્રમણાને ભાંગ્યા વિના રે હે લખ રે 84 નહીં તો મટે રે. આત્માની ઓળખ, આત્માની ઓળખ શીતળતાથી થાય છે. જ્યોતના અંજવાળે, જ્યોત મને અંજવાળે રૂડા દાન દીજીએ. જ્યોતનું અંજવાળે સાક્ષી ચૈતન્યને સાક્ષીમાં રાખીને પુનદાન કરો. સાક્ષી દ્રષ્ટા રાખીને તમે પેલા દ્રષ્ટા બની જાઓ. દ્રષ્ટા તો તમારું દ્રશ્ય જે ચાલી રહ્યું છે, દ્રશ્યની અંદર અદ્રશ્ય સમાય જાય છે, સમાતું જાય છે. દ્રશ્યની અંદર અદ્રશ્ય સમાય છે અને એમાં દર્શન જો થઈ જાય તો સદગુરુ કૃપા. તો દ્રષ્ટાનો દ્રષ્ટા હજી કોઈ સમજાયો નથી. દ્રષ્ટાનો દ્રષ્ટા પકડવાનો છે. દ્રષ્ટાનો દ્રષ્ટા કોણ? તદરૂપાનંદજી મહારાજે દ્રષ્ટા સુધી વાત કરી છે. ચિન્મયાનંદજીએ દ્રષ્ટા સુધી વાત કરી છે. અમુક અમુક શાસ્ત્રમાં દ્રષ્ટા સુધી વાત આવી છે. દ્રષ્ટાને દ્રશ્ય બે આવ્યું છે, દર્શન પણ આવ્યું છે. પણ દ્રષ્ટાનો દ્રષ્ટા તો સાહેબ સંપ્રદાયની અંદર કીધું છે. સાહેબ સંપ્રદાયની અંદર દ્રષ્ટાનો દ્રષ્ટા, સાક્ષીનો સાક્ષી. એક શાસ્ત્રી કોર્ટમાં ગયા હોય
એક સાક્ષીથી કામ ન લાગે, બીજો સાક્ષી તૈયાર કરવો પડશે. આ તો સાક્ષીનો સાક્ષી. તો કહેવાનો મુદ્દો મારે એ છે કે જો સમજવો હોય તો ભક્તિ માર્ગ અને જ્ઞાન માર્ગ સમજવો હોય તો તમારે સમાધાન કરવું પડશે. આ પેલો અક્ષર મારે એવું છે, સમાધાન. સમાધાન કરી દો. એકબીજા ન બોલતા હોય તો બોલવા બોલો. આ સમાધાન. આપણે માં કાંઈ ઉણપ હોય ને બીજાના ઉણપ હોય તો આપણે એકબીજાની ઉણપ કાઢી નાખીને એકબીજાની એકતા કરી નાખીએ. એકતા કરવામાં વાંધો શું છે? એમાં કઈ પૈસા દે છે? અને એકતા ન થાય તમારે સમજી જવાનું કે આપણામાં અભિમાન વધારે આવ્યું છે, નમ્રતા નથી આવી. બોલે તો નમ્રતા આવે, વિવેક આવે, વૈરાગ્ય પણ આવે. બહુ સમજવા જેવી વાત છે. નવદા ભક્તિમાં એક ભક્તિ કોઈની આગળ નથી. પ્રથમ ભક્તિ કરી સત્સંગા દૂજી ભક્તિ પ્રેમ કથા પ્રસંગ. એક ભક્તિ આપણે તૈયાર કરી નથી. ભક્તિ છે એક, એના પ્રકારનો આત્માનું સ્વરૂપ પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ એક છે, એની સાત ભૂમિકા બતાવે. એમાં વળી પાછા તપાસ કરવા જાવ તો યોગ માર્ગમાં 6 ચક્ર બતાવ્યા છે, કમળ પણ બતાવ્યા છે. આ શરીરની અંદર પિંડેશો બ્રહ્માંડ ને બધા કહે છે કે પિંડેશો બ્રહ્માંડ નહીં, બ્રહ્માંડેશો પિંડે. આ ખાસ સમજવા જોઈએ. બ્રહ્માંડેશો પિંડે, પિંડેશો બ્રહ્માંડે નહીં. મારા જે હોય મને કે પિંડેશો બ્રહ્માંડ. શું પણ પિંડેશો બ્રહ્માંડ કઈ વસ્તુ? પદ પદાર્થ છે, જળ છે. બ્રહ્માંડેશો પિંડે. આકાશ છે એ જૂથ, એક પોલાણ છે. પોલાણ ની અંદર તમે ચાલ્યા જ જાઓ, ચાલ્યા જ જાઓ, ચાલ્યા જ જાઓ. ત્યાગ નહીં આવે, ત્યાગ આવે જ નહીં. પોલાણ ને ચાલ્યા જ જાઓ, ચાલ્યા જ જાઓ. કારણ કે સફર ભર્યો છે અંદર. એ અલિપ્તપણે રહેલો છે. કાપો કપાતો નથી, બાળો બળતો નથી. મીઠાના ગાંગડો હતો, મીઠો. મીઠાના ગાંગડાને વિચાર થઈ ગયો કે હું સમુદ્રનો ત્યાગ લઈ લઉં. કે સમુદ્ર કેટલો ઊંડો આવડો મીઠાનો ગાંગડો હતો, એ સમુદ્રમાં પડ્યો, અધવચી ગયો તો ગળી ગયો. એમ ભક્તિ અને જ્ઞાન સદગુરુ વચન દ્વારા, આજ્ઞા દ્વારા જો બ્રહ્મરૂપી સાગરની અંદર ડૂબકી મારી દે તો પોતે ગળી જાય. પોતે પોતાને ખોજતા પોતે જ ખોવાઈ ગયું. પોતે પોતાને ખોજતા પોતે ખોવાઈ ગયું. હજી આપણે સદગુરુ મહારાજને છે ને ઘણા 2 હાથ વાળા માને. ભજન ગાય ગુરુ મહારાજ, ગુરુ બ્રહ્મા, ગુરુ વિષ્ણુ, ગુરુદેવો મહેશ્વર, ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ, તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. બોલે ખરા, વળી પાછું બોલે ધ્યાન મૂલમ ગુરુ મૂર્તિ. પણ કોઈ સદગુરુ મહારાજ નું ધ્યાન જ જરૂર ન હોય. ધ્યાન મૂલમ ગુરુ મૂર્તિ, પૂજા મૂલમ ગુરુ પદમ, મંત્ર મૂલમ ગુરુ વાક્ય, મોક્ષ મૂલમ ગુરુ કૃપા. મોક્ષ ગતિ પ્રાપ્ત કરી હોય. મોક્ષ એટલે શું કઈ? મોક્ષ એટલે આવા કમરનો ફેરો. મોક્ષ નો એક બીજો અર્થ નાનીતર જાતિ માટે મોક્ષ નો અર્થ એક બહુ સારો સમાધાન. મોક્ષય, જેને મોહનો ક્ષય થઈ ગયો એ મોક્ષ પ્રાપ્ત છે. મોહનો ક્ષય. મોક્ષ માણસને નડે છે મોહ. મારે લાલ બાપુના નવરાત્રીમાં જવું હતું, પણ મારા હાલો મારે બીજે જવાનું થયું, મારે નડી ગયું ને મારે આમ થયું. મારે ઠાકોરજીની પૂજા કરવી છે. ઠાકોરજી કોઈ બોલે જ નહીં, બોલે નહીં.
ઠાકોરજી કોઈ દી બોલે ફોટા જોવા મળ્યું. ફોટા આમાં જોયું તો ભગવાનનો જ ફોટો હતો. ભગવાન કોઈ દી પ્રેસમાં છપાતા નથી. આ ફોટા બધા ભલે ગમે તેટલા રહ્યા, ભગવાન કોઈ દી પ્રેસમાં છપાય નહીં. આ પ્રેસમાં છપાયેલા બધા ફોટા છે એ બધા કલ્પિત છે. જગતને કલ્પિત કીધું પણ ફોટા બધા કલ્પિત છે. મારા ફોટા પણ કલ્પિત, તમારા ફોટા પણ કલ્પિત. આત્માનો ફોટો કોઈ પાડ્યો નથી. આ જગતની અંદર આત્માનો ફોટો પાડે ને આપણે નમસ્કાર. હજી એવું દૂરબીન નથી આવ્યું. એવો ફોટોગ્રાફર કોઈ જાગૃત થયો નથી કે આત્માનો ફોટો પાડી લે. કઈ થોડ છે કે આત્મા? આત્મા ચૈતન્ય બ્રહ્મ છે. કેમ ફોટો પાડવો? હવે એ છોકરો હતો એ પૂજા પાઠ કરવા પડે. માટીનું ઘર એટલે પૂજા પાઠ કરવા પડે. એમાં 2 વાટકીની અંદર આમ જોવું સિંગ દાણા થોડી ખાકર નાખીને હા હું બરોબર ધ્યાન નાખ્યું. પણ એ જોઈ ગયેલો. રાજા પૂજા પાઠ કરતો તો જોઈ ગયેલો. એટલે કે આપણે ઘરે આપણે કરવા મળો ને. રાજા કરે છે તો હું તો એનો ન કરું છું. એમાં માટીના ઘરમાં ઉંદરડા થોડાક હતા. એટલે ઉંદરડા આવી, 2 ઉંદરડા આવી અને મગફળીના દાણા, માંડવીના દાણા ને વળી સાકર થઈ ખાઈ ગયા બે. અને આને વિચાર થઈ ગયો છોકરાને, ઓ આજે જ ભગવાન આવી ગયા. અને આ જ્યાં સામગ્રી ધરાવી ત્યાં ભગવાન આવી ગયા. એટલે આ ફોટા ભગવાન કરતા આ ઉંદરડા ભગવાન મોટો. એટલે ઉંદરડા ભગવાન આમ જો છે દરરોજ ધરવા આમ રાખી છે. ઉંદરડા 2 આવી જાય ને કુરકુર 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 કુરતું કરતા એ ઉંદરડા ખાઈ જાય. અને આને વિચાર થયો ફોટા કરતા આ ભગવાન મોટો. એમાં કુદરતી બિલાડી આવી. બિલાડી આવી એમાં એ ઉંદરડા 2 ભાગ્યા નથી. એટલે આને વિચાર એમ થઈ ગયો કે આ ઉંદરડા ભગવાન કરતા આ બિલાડી ભગવાન મોટો. બિલાડીને હાથમાં પકડીને પાળેલી હતી, બેહાડી દીધી. બિલાડીને તો પછી ખાવા દેવું જોઈએ ને, દૂધ દેવું જોઈએ. દરરોજ દૂધ પીવું, દરરોજ દૂધ છે. ઘરવાળી સાંભળ્યો કે હું છે દૂધ લાવ, હું પૂજા પાઠ કરું છું. હા ખરેલ મને ન પડે, ધ્યાન રાખજે. ખરેલ એકાદ બહુ ગમતી હોય પણ વિચારો બીજા ચાલતા હોય. અને તરત જ મીંદડી પીવા મળી. દૂધ દરરોજ પી. અને ફોટા ભગવાન કરતા ઉંદરડા ભગવાન મોટા. અને ઉંદરડા ભગવાન કરતા આ બિલાડી ભગવાન મોટા. એમાં કુદરતી ભાણું ઉઘાડું રહી ગયેલું. એમાં કૂતરું આવ્યો એટલે બિલાડી જતી ઠેકીને ભાગી ગઈ. અને વિચાર થઈ ગયો આ બિલાડી ભગવાન કરતા કૂતરા ભગવાન મોટા. એટલે કૂતરાને બેહાડી દીધો. કૂતરો પાળેલો એટલે કૂતરાને બેહાડી દીધો. અને એને ઘરવાળે કીધું સાંભળ્યું કે હું કે રોટલો તૈયાર કર અને ખવડાવવાનો. એટલે 1 દી રોટલો કરાવ્યો, 2 દી કરાવ્યો, 3 દી કરાવ્યો. પછી બૈરા વિચાર કરવા લાગી કે મારો હાલો આ દરરોજ રોટલા કરવાના, કૂતરો તો ફાટી જશે, ફાટીને વરડે વયો જશે. હવે કરવું કેમ? એ બાયડીએ વિચાર કર્યો. એક બળીઓ લીધો આવડો હાથમાં બળીઓ લઈને 2 મળ્યા કૂતરા ભગવાન બ્રાહ્મણ કરતા ભાગી ગયો. અને બાયડી પોતે કરવા રહી. એટલે આ ભાઈને વિચાર થઈ ગયો કે આ કૂતરા ભગવાન કરતા મારી ઘરવાળી ભગવાન મોટી. મારી ઘરવાળી ભગવાન મોટી. બે જા કે પાટલામાં ઘરવાળી કે બે જા. અને ભાઈએ વિચાર કીધું ઓહો મને આ ઉકારે ને તુકારે બોલાવે, આ તો મારા ભાગ ઉઘડી ગયા. એટલે ઓલો ભાઈ દરરોજ શાક ને રોટલી બીજું ત્રીજું બનાવી નાખે હાથે.
અને એને ઘરવાળી ભગવાને દરરોજ ધરાવવા પડ્યો. એક દી ધરાવ્યો ને, બીજી દી ધરાવ્યો ને, ત્રીજી દી ધરાવ્યો ને, ચોથી દી ધરાવ્યો. વિચાર કર્યો કે મારો હાલો આ કેટલા દી હાલે બાબા. અને એક દી મગજ જોઈ ગયું ખાવાનું મારી દીધા હતો. આ તો ઘરવાળીને આને રોટલા કરીને ખોરાવે. એટલે એ ઉભો થયો, બે લપાટ ફગાડી એની ઘરવાળીને. ઘરવાળી કે બહાર નીકળી. એટલે એ વિચાર કરતા એને વિચાર થઈ ગયો કે ઓ ઘરવાળી ભગવાન જયારે વિચાર, પછી ભગવાન કોણ તપાસ કરવા જાય. પછી હાથ આવી ગયો, હાથ છાતીમાંથી હાથ આવી ગયો કે એ ખોટા ભગવાન કરતા ઉંદડા ભગવાન મોટા, ઉંદડા ભગવાન કરતા બિલાડી ભગવાન મોટા, બિલાડી ભગવાન કરતા કૂતરા ભગવાન મોટા, કૂતરા ભગવાન કરતા ઘરવાળી ભગવાન મોટા, ઘરવાળી ભગવાન કરતા આ હૃદયમાં હાથ આવી ગયો. આમાં ભગવાન આત્મા ચેતના, આમાં ભગવાન. બહાર ઢૂંઢન મત જાઓ પકડ સુરતા કી દોરી. અંતર રહેલો છે આત્મા. આત્મા કોદી નાશવંત નથી. ઘણા કે ફલાણો ભાઈ આમ વહી ગયો. ના ના ના, આવ્યો હતો એટલે જાય જવાનું. ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લઈ જવાનું છે. એમાં કઈ નવી નવાઈ થોડી હતી. આયા સો જાયગા રાજા રંગ પકી. આ મેળો છે. કહેવાનો મુદ્દો મારે એ છે કે નવરાત્રી છે, નવરાત્રી અંદર આત્મા ચિંતન હોવું. આત્માનું ચિંતન કરો, સત્યનું ચિંતન કરો, સદગુરુનું ચિંતન કરો, જ્યોત જ્યોતિનું ચિંતન કરો. અને મંદિરોમાં જાઓ જે મંદિર ખોટું નથી. અને મંદિર પણ મંદિરની અંદર રહેવા વાળો મૂર્તિ છે. મૂર્તિ હોત બોલે હો ભાઈ તમારી ભાવના હોય તો ત્યાં સુધી મારી સાબિતી વાત છે. મૂર્તિ બોલે અને મૂર્તિ ખાય હોય, મૂર્તિ દૂધ પીએ, નામદેવજીએ મૂર્તિને દૂધ પાયું છે. આ સાબિત વાત છે. આ ભક્તિ માર્ગની વાત. નામદેવજીએ દૂધ પાયું છે. અને ભક્તિ માર્ગ ખોટો નથી. કહેવાનો મારે મુદ્દો ભક્તિ માર્ગ ખોટો નથી. એટલે આમાં રહેવા વાળો છે તો તમે એને ખવડાવી શકો, તો દૂધ તમે મૂર્તિને પાઈ શકો. પણ ઓતપ્રોત થયા સિવાય કોઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત નહીં થાય. પ્રાપ્ત નહીં થાય ને તૃપ્તિ પણ નહીં થાય. ઓતપ્રોત થવું પડશે. રામદેવજી નવરાત્રીની અંદર આમાં ભાઈઓ બહેનો એના તમે ઉપાસકો હો તો ભગવાનના નામના ઓતપ્રોત બનો અને ઉપાસના ચાલુ કરી દો. એકાંતમાં બેસીને આરાધ કરો એનો. એકાંત બેસી કલે અનેકનું આરાધ, ધણી પધારે એને દ્વાર. અરે કોણ કે છે મારો નાથ નથી આવતો? અરે આવે છે, આપણામાં ખામી છે એટલે નથી આવતો. આપણે મનને મિત્ર નથી બનાવ્યો નથી ને એટલે નથી આવતો. આપણામાં કાંઈ ખામી છે. એ ખામી પોતે પોતાથી ગોતી લ્યો કે મારામાં કઈ પ્રકારની ખામી છે. પોતાની ખામી પોતાથી ગોતાશે. પોતાની ખામી પોતાથી જ ગોતાશે. પોતામાં રહેવા વાળો આત્મા પોતાથી જ ગોતાશે. પોતાથી જ ખોજ થવાનું. અને તમારે તપાસ કરતી શરીરનો તપાસ કરી રાખવાની કે આ મારું શરીર નથી, ભગવાનનું બનાવેલું છે. આ મારું શરીર નથી. અને મારું શરીર નથી, અંદર રહેવા વાળો પરમાત્મા છે. મારું કાંઈ નથી. આમાં લાલ બાપુ નથી, અનિલભાઈ નથી, ભૂપતભાઈ નથી. અને ત્યાગ આવે એટલે વૈરાગ આવી જવા. ત્યાગ વૈરાગ બે પડખા છે. જ્ઞાન ને ભક્તિના બે દીકરા છે. ત્યાગ અને વૈરાગ. વૈરાગ છે તો કરો.
હવે હેમંતભાઈને હું કહું કે તમારી વાણી બે ત્રણ ચાલુ કરી દે, હું સાંભળી અને ત્યાં પ્રસાદ બધો આવે અને આપણે આનંદ કરી દઈએ. બાકી છેલ્લો દિવસ આજ છે. તાબૂત તાજિયા પળમાં આવે ત્યારે એ લોકો એમ બોલે કે આજ અમારે કતલની રાત છે. એમ અમારે આજ ભજન સત્સંગ આજ અમારે કતલની રાત છે. ભાઈ તમારે જેવું માનવું માની લીધું. એમાં ગુરુગમ વસ્તુ તમે લઈ લીધું. હવે ભજન હેમંતભાઈ બોલશે અને હું મારા પાસે આસનમાં તો વયો જાઉં અને પ્રસાદી જે કાંઈ બનાવી છે બધી તમે બધા આ ગોઠવી દો બડા પ્રેમથી અને પછી આરતી કરી અને આરતી કરીને બધા હોલસો ને પ્રસાદી લઈ જવાની છે. અને આજે રાત્રિના ટાઈમમાં પાઠ ઉત્સવથી દર્શન કરવા જજો અને સવારે ઉત્પાદન.
जल कर खाक करे निज अंगा लगन रे श्री सतगुरु से लगाओ परम ज्ञान सतगुरु से पाओ जीवन मुक्त बनावे जीव को पल मेरे एक मिलावे जीव को मन का तो रोग महाराज मिटावे बाहिर भीतर एक बदलावे हाथ रे जोड़ी के करूं प्रणाम बिन गुरुदेव नहीं विश्रामा राम नाम महामंत्र रटावे अर्ध उर्ध बीच मन ठहरावे जन्म मरण का घेरा छुड़ावे गुण गुरु के मंत्र क्या गावे सतगुरु देव दयानिधि दाता वही जगत के पितु माता वही जगत के पितु माता वही जगत के पितु माता सद्गुरु भगवान बार मिनिटની છે.
અહીંથી લ્યો કૌશિકભાઈ, અહીંથી લ્યો, આમ પાછળનું આવશે બેકગ્રાઉન્ડ. આવો મંગલ બાપા. હા, આ તું પહેલી વાર આવ્યો? આ કામ થયું આજ પહેલી વાર, ફર્સ્ટ ટાઈમ. મહેશભાઈ એમ મેં કીધું કાર કરે છે ને બધા, આપણે ક્યાં હવે મગન, અમારા મગન બાપા હાજર હોય પછી. અરે બાપા આપણો સમજો જણી બેઠો છે. હાલો આગળ આગળ હાલો તમે. દીપકભાઈ આપણે આ ગણપતિ કઈ બાજુ છે? પગનું લેવાનું આજે છે ને પેલો નાભી આવે ને આવે છે મારો હા ગણપતિ એની અહીંયા એની થવાની પ્રાણપતિ. મારી ફાસ્ટ લાઈફ છે, શું કરવું? કઈ શું રહેવાનું? હા, હનુમાનજીનું છે. હનુમાનજી ને હનુમાનજી ની મૂર્તિ. અહીંયા આવશે હા બસ અમે નાભી માંથી હા, આવશે અહીંયા સ્થાન એમનું અહીંયા. આ બાજુ ગણપતિ ગણપતિ આ હનુમાન પ્રવેશ દ્વાર. આ રામ ભગવાન નું. હા, ત્યાં બેઠક છે. રામ રણછોડ ને રામદેવ. આવો આ બાજુ. અહીંયા આવશે રામ રણછોડ, આ રણછોડ નહીં, આ રણછોડ ને રામદેવ. રામ રણછોડ ને રામદેવ. મગન બાપા આવો સામે. ક્યાં ગયા લાલભાઈ, ક્યાં ગયા? બહાર ગયા. આ રણછોડ ભગવાન. હાજી હા. હવે અહીંયા રામદેવજી. આ રામદેવજી. તમે મારો ફોટો નહીં, ઉભા આવશે. ઉભા ઉભા. રામદેવજી ને ભાઈ આ બેઠક છે. આ બધી બેઠક આવવાની. આ રામદેવજી ને નેતા છે. હા હાલો. અહીંયા રામદેવજી મહારાજ આવશે. હા અહીંયા નેત્રતા આવશે. આ બેઠક હશે અને એમની ઉપર બંનેની મૂર્તિ આવશે. હા. મૂર્તિ બંને બને છે ને કેટલા ફૂટની મૂર્તિ હશે? તો બાપા ડિસાઈડ કરે એ પ્રમાણે. નક્કી કરી એ પ્રમાણે 3.5 ફૂટ. 3.5 ફૂટની મૂર્તિ આવશે. આ બધું આ લઈ લેજો આ એંગલ છે ને આ બંને ગોળ પતિ જ્યાં મામા ગોળ પતિ જો ના ખ્યાલ આવે કહું છું બરોબર. અહીંયા ઝાડ બધા ઉપરનું થાય સાથે મારો ભાગ આવે ટાઈમ થાય તો તમારે કીધું મારો પેજ ટાઈમ કઈ તમારે આવડે ચશ્મા કાઢી નાખો. બેટરી ગઈ હો મારી. હો હું બેટરી આવું. તમે હરિયર કરી લો, હું આવું. એના કે અહીંયા આવતો ને આ મગજ તમારો પોતે જોડાવો ને
એમાં ગોપી તમે દરરોજ રહો છો એક જ તમારે દેખાય નહીં નહીં, બસ પછી પતી ગઈ વાત બીજી વાત જ ત્યાં દરરોજ તમને ચાલુ કરી દેવાની કે અહીંથી જ ચાલુ કરી દેવાની કે આખા દિવસની અંદર ચાર વખત લેવાની હે એક એક ગોળી ચાર એક વખત લેવાની. હા ચાર ગોળી એક સાઈડ ચાર ગોળી ગોળી એવું છે. ના ના હું એક જ ગોળી મેં લીધી સર. નહીં. ચાર ગોળી સવારે, ચાર ગોળી બપોર, ચાર સાંજે. હા મિત્રોને એવું જ કહે છે બાપુ. હા અત્યારે ગોળીઓ જ ખાય છે બાળક. ગોળની સૂંઘ ખાય છે. એક ગોળી નો હોય એલોપેથિક દવામાં એક ગોળી હોમિયોપેથીમાં ચારનો ગણતરીમાં જ લેવાના. હું લઈ લઉં ચાલે. અરે બોલાય જાય એ એક અક્ષર બનાવે હવે કરેલું છે ને શરીર સારું છે આપણી તો આવી જવાનું નથી બધા પછી આવે નક્કી વચ્ચે નહીં આવે એમ બોલ્યા. એવું નથી બોલ્યા, બોલવાનું નથી એવું, વચ્ચે નહીં આવવાનું. જો ટ્રેન તૂટી જાય તો તમારે ભાઈ જોડે બતાવવાની પછી સીતારામ ખબર પડી જાય બીજું કાંઈ બોલવાનું ના ફરી મળું આંખ જોડવાના, આંખ મિલાવવાની અને પછી ચાલુ જ છે અત્યારે. બધા કેસે કરવા જ આપી દેવાના ને આજે. બસ તો પછી જવારણ લીધું છેલ્લે એન્ડ છેલ્લો હા બરોબર જ. તમારે એક જ મિનિટ હો, ચાલુ ચાલુ જ છે ને મારા બાપા ઘોડી ફાર્મ કર્યું છે. પૂજા કરે તો એ ફોટો લઈ લઉં ને. ફોટો એ ભાઈ ફોટો લઈ લેજો. ક્લોઝ લઈ લેવા છે ને આખો. હા લીધું ને. ખારી પાડો એનું ક્યાં પાડો.